हेलो समस्त शिक्षाप्रेमी भाई भौणी मैंने चलतु आज एक नूतन भिडियो को आलोचना करवा। प्रथम मु आपण मानू ओडिया डिपार्टमेंट रे स्वागत करुच्ची। तो आज आम आलोचना करवा डीएससी पेपर 3 रे थिबा 4टी पद्य। तो प्रथम पद्य रही जगन्नाथ जनन, कवि होती कवि सूर्य बलदेव रथ। तो चलतु देखा प्रथम कवि विषय किसी जाना। संगीत जुगर कवि बलदेव रथ ओडिया साहित्य जगत में एक अम्लान प्रतिभा। अष्टादश शताब्दीर शेष भागरे अर्थात 1799 ख्रीष्टाब्द श्रीजुक्त रथ गंजाम जिलार बड़खमुंडी जमीदार परिवार में जन्मग्रहण करते। तांकर पिता उज्जवल रथ जड़े बड़ पंडित थिले। पिलादिनरू कवि प्रभाव पड़ता। अजांक प्रयत्न बलदेव संस्कृत और प्राकृत भाषा को आयत्त करने सहित नाना पठन कर सुविधा सुजोग लाभ करते। 15 वर्षर बलदेव पुरी निवासी रामकृष्ण विष्णु कन्या रत्नमणि देवी को विवाह करते। कवि सूर्य निजर परिवार सहित जलंधर यात्रा करी सेठारे से राजा रामचंद्र छटराय कृपा पाइथिले। जलंधर रे कवि सूर्यंकर कवितार स्फुरण घटिथिला। राजा बलदेव को कवि सूर्य उपाधि भूषित करते। तो ये पॉइंटा को समस्ते मन रखिए। देखंतु यही समय कवि सूर्य चंद्रकला काव्य रचना करते। कवि सूर्य आठगड़े देवानी दायित्व तुलाइबा संगे संगे राजकवि थे। आठगड़े बलदेवंकर कवि प्रतिभार समजल हो उठिला। यही समय से रचना करते किशोर चंद्रानंद चंपू। विशेषतः तांकर अनवद्य सृष्टि किशोर चंद्रानंद चंपू ही तांको ओडिया साहित्य समाज रे एक स्वतंत्र स्थान प्रदान करिछि बोली कहले अत्युक्ति हेब नाही। यह समेत कवि विभिन्न चंपू, चौतीसा, चौपदी, जनाण, भजन, क्षुद्र क्षुद्र गीतिका और संगीत रचना मनोनिवेश कर स्रष्टा मानसर परिचय प्रदान करिसेंति। 1845 ख्रीष्टाब्द कवि इहलीला संवरण करते। जानिबा कवि सृष्टि समारोह अर्थात कवि कौन कौन रचना करछन्ति से विषय जानिबा। से किशोर चंद्रानंद चंपू चंद्रकला काव्य, रत्नाकर चंपू हास्य कल्लड़, चौपदी रत्नाकर, चौपदी चंद्रोदय, प्रेमोदय चंपू, चौतीसा कामदोहा चौतीसा, मंजुल चौतीसा, मोहिनी चौतीसा, सखी चौतीसा, रंगारसर पद्य रचना। जगते केवल जने हसिबे, एही तहु फल, भक्ति गीतिका, सर्प जनाण, मालश्री, जगन्नाथ जनाण, महाबाहु जनाण, स्तव स्तुति, सरसे कह जाए सेना इत्यादि से रचना करते। जगन्नाथ जनाण कवितार सारमर्म एठी सुंदर भाव में दी जाइए। तो यहाँ आलोचना करिया। कवि सूर्य बलदेव रथंकर जगन्नाथ जनाण एक भक्ति रसात्मक गीतिका। उक्त गीतिकार कवि श्री जगन्नाथ प्रसंग वर्णना करिसेंति। श्री जगन्नाथ होउछन्ति भक्तर भगवान। विपद समय से भक्तर साहा भरोसा होइथांति। श्री जगन्नाथ दृष्टि समस्ते समान। से समस्त को समान दृष्टि देखिथांति। मात्र कवि जगन्नाथ पक्षपात रीति को उपलब्ध करी निजर अभिमान को जाहिर करने पूर्वक क्षोभ प्रकाश करिसेंति। क्षीर समुद्र साई भगवान जगन्नाथ को कवि व्याकुलित कंठरे केतेक प्रश्न पचारि निजर मन को हालुका करिसेंति। कवि बलदेवंकर जगन्नाथ प्रति भक्तिभाव केबे उणा न थाए। अथच से तांको प्रति निर्दय थिबा हृदयंगम करी मन भितर क्षोभ को प्रश्न माध्यम पचारिसेंति। अरण्य व्याध कबल पड़िथिबा मृगुणी को उद्धार करी जगन्नाथ भक्तर अनुरोध को रक्षा करिसेंति। से केवल तांको पाद कमल ध्यान रखिथिबा नजीर रही। सेहीपरि गभीर जल गज गंभीर कबल पड़ी आर्तनाद करुवा समय तार डाक शुणी ताकू मध्य उद्धार करिसेंति। एणु कवि भाषा कुंभीर ग्रासरे गात्र जने कहिबार अनेक परजा मने कला सिना मात्र। कवि भावना से मध्य नामक मात्र जगन्नाथ को स्मरण कर विपद मुक्त होइतिला। केवल सेतिक नुहे, कुरुसभा तले दुशासन द्वारा द्रौपदीर वस्त्रहरण समय श्री जगन्नाथ मध्य ताकू कटिवस्त्र प्रदान कर भक्तर मनोरंजन करिथिबार पौराणिक नजीर रही। हुए तो से मध्य जगन्नाथ को ध्यान करी तार सम्मान रक्षा करिपारिथिला। एही परिप्रेक्षी रे कविंकर अभिमान एही कि जे एते बड़ विपदर भक्त को रक्षा करिपारिल, अथच मु तुमर भक्त होई तुमर अपार करुणार वंचित होबार कारण कौन? एहा द्वारा कविंकर जगन्नाथ प्रति क्षोभ सृष्टि होइछि। जुगे जुगे भगवानंकर भक्तों प्रति अपार करुणा थिबा
କବି ସ୍ମରଣକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସର ମାଲ୍ୟାଣୀ କୁବ୍ଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କଂସର ରଜକକୁ ନିଧନ କରି ତାକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ଧ ପୁତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଡ଼ ମାରି ତାର ପିତାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ପୌରାଣିକ ନଜିର ରହିଛି। କୁବେରଙ୍କ ପୁତ୍ର ନଳ ଓ ମଣିଗ୍ରୀବ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇ ଜାମଳାର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସମୟରେ ମାତା ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ହେତୁ ଜାମଳା ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଜାମଳା ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିବାରେ ସେ ଦୁହେଁ ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁନଃ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ଦାନବ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପୁ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଖମ୍ବରୁ ବାହାରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଅଭିଶପ୍ତ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଭଗବାନ ରାମ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି କାହିଁକି, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ସଖା ଦରିଦ୍ର ସୁଦାମାକୁ କୋଟିପତି କରାଇଥିଲେ। କବି ବଳଦେବ ରଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅହେତୁକ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଅତୀତରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଭୁଲି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଥଚ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପାପୀଜନ ଭଗବାନ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଅଥଚ ଠାକୁର ନାମ ଧରି ନିଜ ପୁତ୍ରର ନାମ ଧରି ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଅଜାମିଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାତ୍ର। ଅଜାମିଳର ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଜପିବାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଯମଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଯାଇଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଭକ୍ତ କବି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ନିଜର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆକୁଳ ନିବେଦନରେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ଏହି ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହେବା ହେଉଛି ଏହି ଜଣାଣର କର୍ମବାଣୀ। କବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମୁକ୍ତିଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉକ୍ତ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ତାର ସାରମର୍ମ। ଏବେ ଏହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ କବିତାର କବି କିଏ? ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଜଣାଣର ନାମ ଲେଖ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଜଣାଣର ନାମ ସର୍ପ ଜଣାଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 2, କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ପତାକା ଟେକି ପକ୍ଷପାତ ନୀତି ଆଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କବି ବଳଦେବ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଜଗନ୍ନାଥ ମୃଗ ଯୁବତୀକୁ କାହା ହାତରୁ ଓ କାହିଁକି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଏହାର ମୃଗଣୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଅତି ଆକୁଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ବ୍ୟାଧ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କ 5 ସୁତ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କ 5 ପୁତ୍ରକୁ ପାଣ୍ଡବ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ। ନମ୍ବର 5, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଞ୍ଚ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କବି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର କେତେକ କାଞ୍ଚନ ବା ସୁନା ଲାଞ୍ଚ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କବି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, କୁଜି କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? କୁଜି ହେଉଛି କୁବ୍ଜା। ଚନ୍ଦନପଟି କରୁଥିବା କାଳରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହି କୁବ୍ଜାର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ରତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ରଜକ କିପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କଲେ? ବୈର ଭାବ ପୋଷଣ କରି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଲୁଗା ନ ଦେବାରୁ ରଜକ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଶିଳା କିଏ ଓ ସେ କିପରି ରୂପବତୀ ହେଲା? ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଶିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀ ଗୌତମଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଶିଳା ପାଲଟିଥିଲା। ରାମ ଅବତାରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରି ସେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ କିପରି ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କଲା? ଉତ୍ତର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ସୁଦାମା ଦ୍ୱିଜ କେବଳ ମୁଠାଏ ଖୁଦ ଉପହାର ଦେଇ ବିଭୁଦୟା ଲାଭ କରିଥିଲା।
ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ କିପରି ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କଲା? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ସୁଦାମା ଦ୍ୱିଜ କେବଳ ମୁଠାଏ ଖୁଦ ଉପହାର ଦେଇ ବିଭୁଦୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 ନିଜ ପୁତ୍ର ନାମ ଡାକି କିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? ଅଜାମେଳ ବିପ୍ର ଜୀବନସାରା ନାନା ପାପକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକାଳରେ ନିଜ ପୁତ୍ର ନାରାୟଣର ନାମ ଧରି ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶେଷରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କବି ଶେଷରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ରଖିବେ, ମାରିଲେ ମାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେଉଁ ଅବତାରର ଭକ୍ତ ଓ ସେ କିପରି ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲା? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନରସିଂହ ଅବତାରର ଭକ୍ତ। ତାରି ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବଧ କରି ଭଗବାନ ତାକୁ ଆହ୍ଲାଦ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ଅନ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ନେତ୍ର ଦାନ କରିଥିଲେ? ଗପରେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରୁଥିବା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣାବତାରରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଗୋପ ବାଳକର ପିତା ଚକ୍ଷୁରେ କର ସ୍ପର୍ଶ କରି ନେତ୍ର ଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ଏବେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ସାର୍ଥକ ଭକ୍ତିଗୀତିକା ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ କବିତାଟି ଆଲୋଚନା କର। ଏଥିରେ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିନେବେ। ନମ୍ବର 2 ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ କବିତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଭକ୍ତିମତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିନେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ କବିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିରୂପଣ କର, କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ଏକ ସାର୍ଥକ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଗୀତି କବିତା ଆଲୋଚନା କର। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିନେବେ।